وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي عند مولانا سبحان الله 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 العظيم بحمده الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وبنعمة دائما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعد إن شاء الله من الآمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مقبولا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن جد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن الهم والحزن ومن الأجز والكسل ومن الجبن البخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وباركتنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سري أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ma khusus radhiyallahu anhu sayyidina Syaikhul Qadir jani. Jami' al-musannifin al-mu'allifin wa khuzam mu'allifat al-kitab tanqih al-qah. Allah Syekh al-Alim al-Alim Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Madani. Al-Hafidh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar. Allahumma fa'ala bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumihi wa asrari min abadihi. شاء لله لكم ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ayyada alaina barakati fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian yang kemarin. Kemarin menerangkan tentang fadilah atau keutamaan azan. Sekarang masih menerangkan tentang fadilah atau keutamaan azan. Kemarin baru separuh, kita lanjutkan separuhnya lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, "Man qala indal azan." Barang siapa yang membaca ketika azan berkumandang. Membaca apa? Marhaban bil qailin adlan. Marhaban bis sholawati wa ahlan. Dados nek bar azan maos niki ono. Azan. Terus maos marhaban bil qailin adlan. Marhaban bis sholawati wa ahlan. Kalau sudah membaca itu, apa keutamaannya? Kataballahu lahu ta'ala lahu al-fahasanatin. Membaca dua kalimat tadi, maka akan ditulis oleh Allah al-fahasanatin, 1000 kebaikan. Murai Gusti Allah dan mriki 1000 kebaikan. Kemudian wa maha anhu, dan Allah akan melebur darinya alfasayyatin, 1000 kejelekan. Sudah kebaikannya ditulis 100 kali, kejelekannya dihapus 1000 ya. Ditulis 1000 kali kebaikan, kejelekannya dihapus 1000 kejelekannya. Murai Gusti Allah. Kula remen maos kitab niki. Wa rafa'alahu alfa darajatin. Tidak hanya itu. Wa rafa'alahu, dan Allah mengangkat derajat bagi orang yang membaca doa tadi, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan, alfa darajatin. Diangkat derajatnya 1000 kali lipat. 1000 derajat. Masya Allah. Niku murai Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Iki dereng apal nggih, monggo sareng-sareng. Mbah apal mbah mboten, sing penting sareng-sareng kita, Mas.
Marhaban, monggo sareng-sareng. Marhaban bil qailina adlan. Marhaban bis sholawati wa ahlan. Ngoten. Niku tungane. Ngoten. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adzan, barang siapa yang mendengar azan, ada azan berkumandang, Allahu akbar, dan seterusnya, walam yaqul mithla ma qala al muadzin, kemudian orang yang mendengar azan tadi tidak membaca apa yang diucapkan oleh muadzin, apa yang dikumandangkan oleh muadzin, istilahnya tidak jawabi azan yang kemarin kita sudah praktekkan. Fa innahu yumna'u, maka sesungguhnya orang yang mendengar azan kemudian tidak menjawabi azan tadi, yumna'u, dicegah, minas sujud yaumal qiyamah, sujud yaumil qiyamah. Besok di yaumil qiyamah kita bisa sujud lagi kepada Allah. Tetapi bagi orang yang mendengar azan sengaja nggak jawabi, maka nanti di yaumil qiyamah nggak bisa sujud. Masya Allah. Padahal sujud adalah kenikmatan yang luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Coba kalau kita mencari ketenangan, kalau kita betul-betul merasakan mulai dari kenikmatan makan, minum, kemudian apa saja, bandingkan dengan kenikmatan ketika sujud. Kita betul-betul menundukkan diri kita ke hadapan Allah, sujud. Nikmatnya luar biasa. Lah sudah nikmat begitu, nanti di yaumil qiyamah kita nggak bisa sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita mau kemana lagi? Sementara yang menguasai segala-galanya nanti kita tahu itu nanti setelah yaumil qiyamah. Kita dicegah sujud kepada Allah, masya Allah, abud, nggak bisa sujud. Naudzubillah min dzalik. Coba. Jadi kita nanti akan tahu yang kita kaji ini sok dino kiamat, kita tahu bahwa pahalanya ini, pahalanya azan akan ditulis 1000 kebaikan, dihapus 1000 kejelekan, diangkat 1000 derajat. Nanti kita tahu setahu-tahunya setelah mati di yaumil qiyamah. Sekarang kita hanya mengaji dan mengaji. Nanti di yaumil qiyamah akan ketahui. Makanya kalau menunda-nunda, sok jawab adzan besok. Ternyata setelah mau melaksanakan, di situ kematian datang. Telat. Sudah terlambat. Mau melaksanakan kebaikan, ternyata sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya menunda-nunda. Jadi malas dan menunda-nunda itu kunci bukan sukses. Kunci kecelakaan ya itu menunda-nunda sesuatu dan malas. Dan alhamdulillah semangatnya bapak-bapak, ibu-ibu di minggu pagi hari ini, di hati ini semangat luar biasa. Semoga tidak termasuk golongannya orang yang malas. Amin Allahumma amin. Tidak termasuk golongannya orang yang menunda-nunda sesuatu. Amin Allahumma amin. Karena kunci lawannya kesuksesan apa? Kehancuran. Kunci kehancuran yaitu malas dan menunda-nunda sesuatu. Apa saja. Makanya di list kegiatan ini apa, kegiatan hari ini apa, diselesaikan semuanya dulu. Nanti besok urusannya ya besok, hari ini. Bagi yang bisa dilaksanakan hari ini. Kalau bisa hari ini kenapa nunggu besok? Kalau bisa minggu ini kenapa minggu besok? Dipercepat. Nanti insya Allah hidup kita tenang, tidur kita tenang, ibadah kita tenang, karena sudah selesai urusannya. Kita lanjutkan.
Jadi kenikmatan sujud yang luar biasa bagi orang yang mendengar adzan, dia tidak mau menjawabi adzan. Kalau mungkin karena kesibukan, dadat gak dengar, ya bukan masalah. Tapi sengaja mendengar adzan tidak mau menjawabi adzan tadi, nah ini yang repot. Kalau di dunia nggak nampak, biasa saja, masih makan biasa, kumpul keluarga biasa, kelumpur teman biasa, nanti ke pasar biasa, nggak ada masalah apa-apa. Tetapi yang repot nanti di yaumil qiyamah, nggak bisa sujud. Semuanya sujud, ya Allah, nikmatnya luar biasa, biasa sujud di hadapan Allah. Tetapi dia nggak bisa sujud di hadapan Allah. Masya Allah, bagaimana hati kita? Oh sekarang saja ini kita misalkan dicuekin, rasanya sakit. Padahal nggak diapa-apain. Kepethuk koncone set, nggak ada perhatian. Hati kita sakit. Mas aku wis api, gak tahu ngelein dik neng kepethuk kok cuek. Itu rasanya luar biasa, Pak. Apalagi kita dicuekin orang yang kita cintai. Cinta bertepuk sebelah tangan. Walah sakitnya luar biasa. Itu belum seberapa nanti kalau dia yaumil qiyamah dicuekin oleh Allah. Masya Allah. Lorone terus pripot. Makanya prakteknya sekarang adanya kan banyak. Sekali lagi saya sampaikan, terus kita jawab yang bagaimana? Kalau kita jawab adzan Allahu Akbar, sudah sholat padahal di luar sana masih banyak adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Itu yang kita jawab cukup satu saja. Kita dengarkan adzan, fokus adzan satu, misalkan adzan Masjid Muti Asini, ya just oh kita jawab satu saja. Yang lain insya Allah sudah enggak termasuk yang golongan tidak menjawab adzan ini. Karena kalau menjawab semua nanti yang enggak sholat-sholat. Karena semua pakai pengeras suara. Kemudian waqala, jadi yaumal qiyamah idza sajadal muadzinun, nanti di yaumil qiyamah muadzin pada sujud. Mas Labib, Mas Mibah sujud, kita nggak bisa sujud. Waduh, repot nanti ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ngendika lagi. Salasatun fi dzillil arsy yauma la dzilla illa dzilluk. Ada 3 orang fi dzillil arsy, dalam naungan arsy. Kalau kita di tempat yang sangat panas sekali. Kemarin jamaah haji ini yang cerita banyak panasnya luar biasa. Begitu keluar dari hotel, selat. Itu hanya sekitar 45 derajat, 47 derajat. Sekitar itu. Panasnya sudah seperti itu. Apalagi nanti di yaumil qiyamah. Nah itu nanti ada naungan arsy. Di payung. Kalau sekarang ya payung. Tempat berteduh. Di bawah arsy. Ini ada 3 orang yang mendapat teduhan, mendapat aupan arsy. Di hari tidak ada aupan. Aupan itu bahasa Indonesianya apa ya? Aupan itu nopo? Tempat berteduh, teman-teman. Di tempat yang tidak ada tempat berteduh selain 3 orang ini. Siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, pemimpin adil ini bisa pemimpin keluarga yang adil, pemimpin RT yang adil, kalau sebagai baik, pemimpin RW yang adil, pemimpin nopo, pemimpin arisan yang adil, pemimpin arisan yang adil, pemimpin kelurahan yang adil, pokoknya adil semua. Nah, ini imamu adil, apalagi pemerintah, baik lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Nah itu imamun adil. Kalau selama dia adil maka mendapatkan tempat berteduh nanti di yaumil qiyamah. Imamun adil. Kemudian wa muadzinun hafizun, muadzin yang menjaga kemuadzinannya itu. Ya, nah, maka semangat ya muadzin. Maka nanti lalah kok boten sempat napa namine
Kalau tidak sempat sholat berjamaah karena suatu uzur atau pas bepergian atau apa, wah ini sholatnya harus dijamak di kosor misalkan, karena di tempat jauh. Ya udah, misal dikomati saja, dikomati. Karena kalau diadzani nggak terlalu lama, ya dikomati saja, minimal dikomati. Nih, yang muadzin semangat ini mendapat tempat berteduh nanti di yaumil qiyamah. Wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayah. Yang ketiga adalah orang yang membaca Quran setiap malam tidak kurang dari 100 ayat. Monggo niki. Lah niki supaya istiqomah, ya udah nanti membaca yang sudah hafal-hafal. Sing sampun dihafali apa Pak? Qul huwallahu ahad nggih. Qul huwallahu ahad. Napa? Yasin. Nah, Yasin penapal. Kalau Yasin luar biasa ini. Jadi Al-Qur'an ini punya hati. Hati ini Yasin. Hati ini Al-Qur'an Yasin. Hati ini surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Maka ketika doa itu biasanya salamun qaulam mir rabbir rahim itu diulang-ulang. Ketika mengulang kita mendetikkan doa kita. Karena itu termasuk hati ini Yasin. Biar mustajabah. 100 ayat. Kemudian membaca habis maghrib tabarok. Kita mungkin pernah mendengar cerita malaikat itu bentuknya sangar luar biasa. Baru melihat saja maka akan mati itu manusia, saking sangarnya. Apalagi nanti ketika ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, kalau kita nggak bisa jawab bagaimana? Ya udah kita pasrahkan saja. Kita biasa membaca surat Tabarok Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini enggak harus hafal nggih. Terus bagi yang sudah bisa baca, ini sakit mau sedaya nggih yang rawuh sini nggih. Walaupun gradul tidak apa-apa baca surat Tabarok. Syukur setelah maghrib baca surat Tabarok. Supaya apa? Nah, saya kasih gambaran sebelum menjawab. Kalau kita bepergian, nanti terus kita ditanya oleh orang jahat misalnya. Kalau punya bodyguard kan enak, kita nggak usah jawab. Bapak, mau macam-macam sama bos saya. Nah, enak, kita tenang. Lah nanti di alam kubur nanti istilah kasarani, coro kasarani, punya bodyguard. Bodyguardnya siapa? Bodyguardnya adalah surat Tabarok yang ketika di dunia sering dibaca. Kamu mau menanyai bos saya? Enggak boleh. Enggak mau menyiksa yang sering baca saya di dunia? Enggak boleh. Jadi kita enggak usah jawab, sudah dijawab oleh bodyguard kita. Nopo? Surat Tabarok. Monggo bakdo maghrib mau Tabarok. Ya, selain rutinan nambahin mau Al-Quran ini. Niku. Biasanya nek kula kalih nopo? Perjalanan. Nah, karena ngalor gitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu dan seterusnya. Dereng apal mboten napa-napa maos. Maose dereng lancar enggak apa-apa, baca saja terus. Nah, niku tabarok. Monggo dipun lampahi. Nah, kalau sudah masuk ini berarti nanti mendapatkan tempat berteduh. Wis roto kabeh teng lapangan. Misalkan di lapangan sudah tidak ada tempat berteduh sama sekali. Misalkan sama-sama kumpul, bagi orang yang biasa membaca 100 ayat, yang delalah itu mendapatkan tempat berteduh. Sejuk gitu. Nah ini. Nah kita bisa tahu ini nanti di yaumil qiyamah. Kalau seperti ini ya kita hanya keyakinan kita tambah. Realnya, nyatanya nanti di yaumil qiyamah. Nah ini dilakoni, setelah dilakukan ya biasa-biasa saja. Tapi kalau ditunda, sesuk ae, umur bertambah begitu cepatnya, mboten keraos. Kula jenengan berkumpul di sini ternyata
sudah berapa bulan? Pinten Pak Yus? 6 nggih. 6 bulan betul kraos. Katanya nembe dek wingi. Kelihatannya baru kemarin kita kumpul di sini. Ini sudah berjalan 6 bulan. Enggak terasa. Ternyata umbannya tambah 1, umbannya. Di tengah perjalanan ada yang kabur sana, kabur sini. Banyak, enggak terasa sama sekali. Lah khawatirnya kalau menunda, sesok. Lah wayai arep ngelakoni, saatnya kita mau melakukan, di situ Allah mengambil nyawanya. Alah, sudah. Tinggal khusronum mubin, penyesalan yang nyata. Karena setelah mati tahu, nanti yang kita kaji ini tahu, oh ini ternyata benar, baru tahu itu. Jadi maka kalau sudah tahu seperti ini, monggo, walaupun hanya 1 kali saja, monggo kita lampai tabarok. Lo sokul sakit istiqomah, ya mungkin setelah ini bisa membaca surat tabarok setelah maghrib, atau misalkan batin sakit setelah maghrib, ya semalam hari. Pagi hari Yasin, supaya masuk ke hitungan ini yang membaca 100 ayat dalam sehari semalam. Nah niki, lambatin sakit sehari semalam, ya wis. Kula niku biasa bakdo maghrib niku lamun khatam ping kalih Bapak Ibu. Jenengan nate ngatamke Quran di dalam sholat betul. Kula niku nek bakdo maghrib kalih rakaat pun sami kalian 2 kali khataman. Benten kalih jenengan nggih. Tak dono. Purun tak doke rahasiane mboten. 2 rakaat, 1 rakaat sama seperti 1 kali khataman. Bukan berarti sok gak usah khataman, wah mboten. Lah niki. Rakaat pertama mau kuliah ayyuhal kafirun 4 kali. Karena suratul kafirun itu sama dengan pahalanya sama dengan rubu'ul Quran, 1/4 Quran. Lah kalau 1/4 kali 4 kan 1 khataman. Jadi rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin 4 kali. 1 kali khataman. Rakaat kedua membaca suratul Ikhlas qul huwallahu ahad 3 kali. Ping 3. Suratul Ikhlas sama dengan sulusul Quran. Sepertiga Quran. Sepertiga tambah kali 3 menjadi 1. Nah, jadi rakaat pertama 1 kali khataman, rakaat kedua 1 kali khataman. Ya, aku lo ngelampain ini, pun penak. Ya, monggo dilampai. Aku lo tak adik. Ya, karena suratul kafirun sama pahalanya dengan 1/4 Quran. Ya, ping 4 1 kali khataman. Surat Al-Ikhlas sama dengan 1/3 Quran. Makanya kalau tahlil itu yang dipilih itu sudah pilihan itu. Mulai dari surat Al-Fatihah, terus awalnya Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, terus kalimah-kalimah thayyibah. Awal-awal itu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Mu'awwidhatayn 3 kali. Itu sudah pilihan. Kalau kita membaca fadilah-fadilah dari surat-surat tersebut luar biasa. Itu susunan yang luar biasa. Kita tinggal baca. Karena membaca Al-Quran 1 huruf dinilai 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti kalau kita habis sholat bareng-bareng sambil mendengarkan imam Bismillahirrahmanirrahim, itu kan sudah dihitung itu berapa itu. Kalau sendiri kan berat, makanya bersama-sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah, bergondelanlah bihablillahi jami'an, dengan ikatan, dengan kabel, dengan ikatan Allah, ya, ikatan persaudaraan Islam. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Ba'da salat bismillahirrahmanirrahim dihitung. Bismillahirrahmanirrahim hurufnya berapa, dilipat gandakan. Kalau kita misal ngitung-ngitung itu, lah kok agak ikhlas Pak, ya udah pokoknya dilakoni. Untuk masalah ikhlas berbelakangan, berjalan. Yang penting kalau sudah bagus laksanakan,
nanti perjalanannya waktu Allah yang akan mengatur. Nek kula ngoten, nuruti ikhlas walah abot. Aku kok nek ibadah jamaah nang masjid Mutiah nek pas ikhlas saya. Apa ibadah ra ikhlas? Nuruti ikhlas ngantek tuwek mboten ngantah ikhlas Bapak Ibu nggih. Sing penting niku pun sae ngaji Quran pun sae wis krana pahala lakoni. Wis krana apa lakoni sepenting sae. Tidak keluar nanti insya Allah. Yang suaranya bagus, wis pokok lakoni terus, mau sampai mosok diputus tengah jalan, lakukan saja. Jamaah aku mergo kepengin untuk morotua sing sugih, lakoni, wis jamaah apik. Daripada cari pesugihan untuk mendapatkan mertua, kan repot. Lakukan saja. Donga krana ben rezekine lancar, lakoni saja. Daripada minta-minta kepada selain Allah, lakukan saja. Ini sudah baik, lakukan saja. Nanti insya Allah di tengah perjalanannya itu apa itu namanya akan ditata sendiri oleh Allah. Makanya ngendikannya Mbah Yai Bisri Mustafa, kalau niat sholat dari luar, dari rumah misalnya, niatnya salah-salah gak popo. Wah, ini jamaahnya banyak, jejet wis krono jamaah. Yang jamaah wis krono bolone akeh ben aku ketok jamaah enggak masalah. Tapi nanti ketika usolli fardhu subhi rakaatai mustaqbil qiblati makmuman di belakangnya wonten lafaz napa niku? Lillahi ta'ala. Itu lillahi ta'ala. Nah, Inggris lillahi ta'ala tipu dayanya setan hilang semua. Sing asale setan seneng ayo, kowe niat murah ikhlas ayo seneng. Tapi begitu Allahu Akbar lillahi ta'ala di belakangnya lillahi ta'ala wis hilang kabeh salatku karena Allah Subhanahu wa taala. Yang muadzin suaranya bagus, wah ben do ngerti nek suara apik gak apa-apa. Tapi ketika azan lillahi ta'ala wis setannya tertipu, nangis setannya. Nah, ngoten. Disiasati. Dan kalau nuruti ikhlas nggak akan tok itu. Pokoknya selama sudah baik lakukan terus. Nanti ditoto pangeran sendiri. Nanti akan merasa tidak ada titik jenuh. Wis jamaah terus nanti akan titik jenuh. Lah, kalau sudah sampai titik jenuh itu, wis mulai wegah. Lah di situ mulai insya Allah teruskan saja. Nanti akan menemui kenikmatan dalam beribadah. Boh jamaah, boh sholat, apa membaca Quran, sedekah dan seterusnya, lakukan terus. Nanti di saat titik jenuh, bosan, aku melakoni jamaah gini, sudah sampai titik jenuh, terus saja, jangan berhenti di tengah jalan. Insya Allah nanti setelah melewati titik jenuh, kok wegah gitu loh, terus gak ono rasane. Nah, nanti setelah lewat itu akan merasakan kenikmatan sendiri. Kalau belum itu pokok terus saja. Masalah ikhlas belakangan. Kita lakukan saja terus selama itu baik kita lakukan terus insya Allah nanti keikhlasan ditata dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang sedekah terus saja sedekah. Wis niatnya salah-salah terus istiqomah. Nanti insya Allah ditata pangeran sendiri. Yang ngopeni masjid, openi terus saja. Agak ikhlas uskrono gini terus gak masalah, terus saja. Nanti ditata Allah sendiri. Yang sholat berjamaah terus saja, wis niatnya salah-salah terus. Sementing wis nglakoni jamaah wis apik, jangan sampai putus. Terus nanti insya Allah ditata sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekaten Bapak Ibu, al-babut tasik fi fadilati sholatil jamaah. Niki nanti setelah ini akan kita bahas keutamaannya sholat berjamaah di pertemuan yang akan datang insya Allah. Sebelum ditutup, apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Mboten nggih. Karena ini cuacanya kurang baik, nah, kelihatannya banyak batuk dan seterusnya. Monggo sarang-sarang kita bersama-sama berdoa. Nanti kita ngalap barokah surat Al-Fatihah 1 kali sampai wa iyyaka nasta'in kita ulangi 11 kali. Untuk doanya monggo jenengan piyambak ingkang donga sendiri-sendiri. Nggih, nanti kula sing donga umum. Donga ning jenengan pengen sehat, panjang umur, murah rizki dan seterusnya.
Wis monggo donga sing sae-sae, ampun sing elek-elek. Insyaallah dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Donga piyambak-piyambak nggih. Monggo kita awali sareng-sareng, kita mulai bersama-sama dengan bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Monggo diluk piyambak. Tundukkan kepala, minta sendiri permintaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng-sareng. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Demikian pengajian pagi hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu wafiquna ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma